There is a lot of misconceptions about Apartment Ownership Act. That was my understanding. The Apartment Ownership Act is not actually for formation of an association. It is property, property, and property law. Who is an apartment owner? Who is an apartment owner? Basically, the question is, who is an apartment owner? Apartment owner is a person who owns an apartment, and who is having a undivided right, undivided, proportionate, undivided interest in the common properties. He is the apartment owner. Apartment ownership is a type of ownership in the real property. Like just owning a car, owning a 10 cents of land. And similarly, owning an apartment where you have an exclusive right over the apartment, individual apartment, along with a proportionate interest in the common properties. Everybody says that the existing laws are sufficient for you to give this kind of an ownership. I simply disagree. If suppose the government is going to pass another law, it is the reason for the 10 years of further litigation, and that is going to be in ഇപ്പം സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത 10 കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ലിറ്റിഗേഷന്റെ സീഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സെക്ഷൻ 44 ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് speaks about co-ownership. If two people owns a property, land, a piece of land, then you call each of them a co-owner. Similarly, it applies to 100 people. 100 people owning a property means you have undivided right over a land. That simply means that you are co-owners. A co-owner has every right over every inch of property, including അതിന് co-ownership അറിയത്തില്ല. ഇത് ഇയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, ഇത് കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്നൊന്നും co-ownership അറിയില്ല. It applies uniformly to every inch of property. And why do you have an Apartment Ownership Act? You should be surprised. Because in 1983 Apartment Ownership Act presidential assent വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ട് ആണ്. എന്തിനാണ് ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെന്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത്? പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെന്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they knew that the provisions of this act is in contravention with, to some limited extent, to the Transfer of Property Act. ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആക്ട് ഇസ് എ സെൻട്രൽ ആക്ട് ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ആക്ട്. ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യു ഗെറ്റ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെന്റ്. The president sees the document and say that all right, we want to give a particular type of ownership in spite of the fact that it is a co-ownership. അതിനാണ് ഈ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെന്റ് വാങ്ങിച്ചത്. പ്രസിഡൻഷ്യൽ അസെന്റ് വാങ്ങിച്ച ആക്ട് 40 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തില്ല. Now we are going to make a new law. Very funny type of thing. I am not in favor of ഈ പുതിയ നിയമം വരുന്നതിൽ ഒന്നും എനിക്കില്ല. കാരണം ഈ പദ്ധതി കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ വന്ന് ഇവർ പ്രസ്താവിച്ചതാണ്. Then the High Court said that all right, they filed an affidavit saying that they are going to repeal the law. The Chief Justice said that all right, you repeal it whenever you want to repeal, but at the moment you implement the law. That is the situation that has happened. And I understand that the people who are making this law simply do not understand the basic law. And ഈ ആക്ടിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഗായത്രി ഓൾസോ നോസ് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് ഈ ആക്ടിന് പറ്റിയ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉള്ളൂ. അശോക ഫ്ലാഷ് സാറ് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ആ പീരീഡിൽ ഈ മൾട്ടി യൂണിറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ somebody was asked to find out a suitable solution for dealing with this co-ownership.
somebody has traveled to Bombay and they found that there was an apartment ownership act. Simply copied it and introduced it in Kerala without two provisions. രണ്ട് പ്രൊവിഷൻസ് അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ 5ഉം സെക്ഷൻ 10ഉം അത് വേറൊരു ആക്ടിലായിരുന്നു. ഈ കോപ്പി അടിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾ കോപ്പി അടിക്കുമ്പോഴേ they simply copy the next person's paper. It doesn't apply the mind. It did not apply the mind. There is another law which called Flat Ownership Act of 1963 or something like that. We have produced it before the High Court and said that the competent authority is having immense power in Maharashtra. That's the problem. അവിടെ രണ്ടു തരം ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പും ഉണ്ട്, കോർപ്പറേറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻസും ഉണ്ട്. ഇതിനെ രണ്ടും റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു അതോറിറ്റിയാണ്. അവിടുത്തെ രജിസ്ട്രാർ ആണ്. രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് is the competent authority. ആ കോമ്പിറ്റന്റ് അതോറിറ്റി സെക്ഷൻ 10 വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഫ്ലാറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ട് ഉണ്ട്, 1963 or something like that. It says that once the apartment is ready, form an association company, that, this and all those things. Suppose you are intending to construct an apartment ownership type of building, submit a declaration and report it to the competent authority. ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് റേറയുടെയും പ്രശ്നം ഇതാണ്. റേറ ഡീൽസ് വിത്ത് 3 types of properties: plots, villas or buildings, and they also deal with apartments. And RERA Act is a very interesting act that we find that it permits all the local laws to be made applicable. It doesn't restrict any local laws. It is just regulating the development activities or സെയിലിനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക, റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സെക്ടറിനെ ഒന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അത്ര മാത്രമേ റേറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. റേറ ഇസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് യു എനി റൈറ്റ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് saddest of all things that we have experienced, I think that Karthika might also have seen. Karthika was appearing for Gadai because അവിടെ വന്നിച്ച് ഈ പാവപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു പാവപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആശയ ദാരിദ്ര്യമുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തു saying that see, Apartment Ownership Act is in contravention with the RERA Act. They have not read 89. They have not read section 17, the proviso ഉള്ള ലോക്കൽ ലോയെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് വായിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി അറിയില്ല. All these things, ഇതൊന്നും അറിയാണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് എഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തു. That was practically rejected. And I don't believe that they will be able to circulate such a law when this order is there. That may be a larger problem for them, because ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് അറിയത്തില്ല. So we will have to find some kind of a solution. I'll just take you through this thing. ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ട്, KOA എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിസർവ് ദി അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ്. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടണം, അയാളുടെ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് അൺഡിവൈഡഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണം. പിന്നെ സെക്യൂർ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓണർഷിപ്പ് ഓവർ ദി അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്, ഡിഫൈൻ കോമൺ ഏരിയ റൈറ്റ്സ്, പിന്നെ regulate the sharing of expenses, preserve property data. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഡേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഫാക്ടറി പോയിട്ടാണ് ഈ സാധനം വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡേറ്റ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എനിവേർ. ആഫ്റ്റർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേറ്റ ഇസ് ദി വാട്ട് യു കോൾ ഫ്ലോർ പ്ലാൻസിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഡേറ്റാസ് ആണ് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ. This data will be there with it can be with the municipality or it can be with the district. As I പറയുന്നതനുസരിച്ച് all the data are preserved with RERA എന്ന് പറഞ്ഞത്. അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രോജക്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സാധനം കംപ്ലീഷൻ സ്റ്റേജ് എത്തുന്നുടനെ there will be a lot of changes. ആ സാധനം it has to be preserved for generations to come.
കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഉടനെ അന്നത്തെ പിള്ളേർ നമ്മളെല്ലാം പഴിക്കും. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. 1500 ഫ്ലാറ്റ്, അതിനകത്ത് ഒരു ഓണർ 3 ഫ്ലാറ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. ഈ ഓണറിന് എത്ര ഉണ്ടെന്നും ഇതിന്റെ അൺഡിവൈഡഡ് റൈറ്റ് എവിടെയാണെന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നത് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഡേറ്റ കാണത്തില്ല. എവിടെയാണ് നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നും 70 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഇത് റീകൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണ്. ഇത് റിട്രീവ് ചെയ്തു. Proportionate undivided interest of each apartment is identified. They are just tracing the owners. This is the project cost. Inviting a good builder, saying that this is the project cost, this is the proportionate undivided interest of each person. They will contribute at that rate. You reconstruct. And because the basic title deed is still with the promoter. Pardon? Basic title deed is still with the promoter. This undivided share is not an absolute. That's what I. Yes. I will come to that, sir. I'm just trying to take you through this. We will discuss on specific points. The whole understanding is that what is the nature of right that you have been given? Given this proportionate undivided right. Proportionate means if you have a 3-bedroom, it will be proportionate. 2-bedroom will be lesser. 1-bedroom it will be still lesser. The nature of right will be there. This right will decide what is the amount of reconstruction വേണ്ടി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് അറിയാം. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1, അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുക. 2, ഡേറ്റ പ്രിസർവ് ചെയ്യുക. 3, ഈ അൺഡിവൈഡഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കോമൺ എക്സ്പെൻസസ് കളക്ട് ചെയ്യുക. ഇത് പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആക്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ആക്ടിനെ വേറെ വന്ന ദിവസം റിപ്പീൽ ചെയ്തില്ല. അതൊരിക്കലും ഒരു തരത്തിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് വളരെ വ്യക്തമായ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ആക്ട്സ് എല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താവുക എന്നുള്ളതാണ്. നീഡ് എ റെഫറൻസ് 14(2) ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 14(2) ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി. യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. നിങ്ങൾ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ താമസിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ യു ആർ the ownership will be in common with respect to the private apartments and the whole thing. I'm not taking you long. 14(2) of the Kerala Apartment Ownership Act is a reference for you. If the nature of right currently being held without an Apartment Ownership Act, and RERA വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഇല്ലാണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ സെക്ഷൻ 88 of RERA says that the operation of other laws are preserved. പിന്നെ സെക്ഷൻ 17(1) പ്രൊവൈസോയില് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ലോക്കൽ ലോസിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 3 തരം പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. യു കനോട്ട് ഹാവ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ്. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായി റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഡിസഗ്രി ദാറ്റ് യു കനോട്ട് സിംപ്ലി ആഡ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കൂടെ പ്ലോട്ടൊന്നും ഇല്ലാന്നും കൂടെ എഴുതിയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് വർക്ക്. There has to be an apartment ownership concept introduced. Otherwise, your property rights are going to be affected. Absolutely no doubt about that. And this is the basic concept that I tried to explain, that the Apartment Ownership Act should continue and is continuing. ഇപ്പൊ പുതിയ ആക്ടുകൾ വരുന്നു നോക്കിയാൽ ഒറീസ ആക്ട് I had not consulted, but Gujarat Act the specific act chapter 2 deals with identical Apartment Ownership Actന്റെ identical ആയിട്ട് ഉള്ള provisions incorporate ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം ഇതാണ്. They are dealing with multiple types of ownership. One is it may be cooperative societies ആയിരിക്കും അതിന്റെ എൻറ്റയർ പ്രോജക്ടിന്റെ ഓണേഴ്സ്. ഈ കൊണ്ടോമിനിയം ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് ആയിരിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മൊത്തം ഓണേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്
ഈ ലോസിനകത്ത് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പിനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊവിഷന്റെ നെസസിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. Now the common thing TC versus apartment ownership. TC statutory right to manage common areas. ഈ ഡിക്ലറേഷൻ വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായി. I'll just take you to what is the declaration actually. നമ്മൾ കെട്ടിടം കെട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിനൊരു ലീഗൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം. ആ ലീഗൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിക് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിക്ലറേഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അതിന് ക്ലർക്ക് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളാണ്. ക്ലർക്ക് ഈ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഫ്ലോർ പ്ലാൻസിലുള്ള മെഷർമെന്റ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ സൈസ് അതേമാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതി ചേർത്ത് വെക്കുന്ന കോമൺ ഏരിയാസ് ഇതാണ്, ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയാസ് ഇതാണ്, ഇതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മിനിമം സാധനവും അതിന്റെ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലോർ പ്ലാൻസിന്റെ ഫയലിംഗുമാണ് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലുള്ളത്. അപ്പം ഡിക്ലറേഷൻ ഡിഫൈൻസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ദ ബൈലോസ് ഉണ്ട്. 16 അനുസരിച്ച് ഒരു ബൈലോസ് ഉണ്ട്. ആ 16 അനുസരിച്ചുള്ള ബൈലോസ് പ്രകാരം ഡിക്ലറേഷനിൽ പറയുന്ന കോമൺ ഏരിയാസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് അസോസിയേഷൻ ഉള്ളത്. നേരത്തെ അജിത് പറഞ്ഞത് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ലിറ്റററി സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാം, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് വിമാനത്തിൽ ആൾക്കാരെ സൗജന്യമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് why should an apartment owner be bothered about other objectives written in this bylaws? Why should he contribute for ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിക്കാനാണല്ലോ നമ്മൾ പോയത്. ഇവരൊരു ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ 32 സെക്ഷൻ 3 കംപ്ലൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ ഫയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിനകത്ത് പറയുന്ന ലിറ്റററി സയന്റിഫിക് ചാരിറ്റബിൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനമാണ് ഒരു ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ സ്ഥാപനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് ലിറ്റററി ആണ് ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചെയ്യുന്നത്? നത്തിങ്. യു ആർ ആക്ച്വലി ഡൂയിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഒരു പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. സപ്പോസ് ദിസ് ഇസ് ഹൈക്കോർട്ട് അസോസിയേഷന്റെ കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇതൊരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഇതനുസരിച്ചുള്ളതാണെന്ന് വയ്ക്കുക. ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പണം കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ക്യാൻറ്റീൻ ഉണ്ട്, വി ഹാവ് ദിസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം വി ആർ ഓൾ ബീങ് അലോട്ടഡ് ദിസ്. വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. പണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, പ്രോഫിറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബേസിക്കലി കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ്. സപ്പോസ് യു ക്യാൻ യൂസ് യുവർ ലാൻഡ് പ്രോപ്പർലി. 1 ലക്ഷം രൂപ ഒരു ദിവസം വരുമാനം കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൂടെ? I believe it is possible. If that is possible, why can't you? അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഒരു ചാരിറ്റി ഇല്ല, ഒരു കാര്യമില്ല, ഒരു ലിറ്റററി ആക്ടിവിറ്റീസും ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ, കോമൺ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പിൽ. The other thing is not at all applicable for this. I don't totally disregard this thing. എന്താണ്, ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിനെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സപ്പോസ് യു ഹാവ് എ വില്ല പ്രോജക്ട്, പ്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വില്ല പ്രോജക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു വെച്ചു. അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ 17(1) is applicable of the RERA Act, where you can form a Travancore Cochin or a company or a cooperative society, you may do whatever you want and transfer the land, those common areas, to the association. ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്താ? You simply form a Travancore Cochin and leave it there. It has absolutely no right. Landന്റെ റൈറ്റിനെ കുറിച്ചല്ല. We are talking about Transfer of Property Act. What is the right of a association? Association under the TC against an owner who is having undivided right?
ഓണർ എടുത്ത് അസോസിയേഷന്റെ മെമ്പേഴ്സിന് നല്ല ആരോഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ you may be able to enforce your decisions. Otherwise, you cannot. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട കോടതികൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ they are passing orders. I do not know how far that they can do it in a legal framework where somebody says, I just don't want your this thing. This thing is by subscription. I resign. I don't want your this thing services. പിന്നെ ഒറ്റ കുഴപ്പമുള്ളൂ, വേസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വെക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേസ്റ്റ് എടുക്കാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു സന്നാഹം വെക്കാനായിട്ട് ശേഷിയുള്ള ഒരാളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം he can say that I resign. But അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ടിൽ റിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോക്കാണ്. You are not able to do that. It's a mandatory association. The other thing is voluntary. Membership is mandatory. Apartment ഓണേഴ്സിനെയും ഫ്യൂച്ചർ ഓണേഴ്സിനെയും അപ്പാർട്ട്മെന്റിനെയും ബന്ധിക്കും. The other thing is voluntary. Decisions are binding, but the decisions are binding only on members. Tomorrow he says that I don't want to be your member. The enforceability of the decisions is over. പക്ഷെ മറ്റേതിനകത്ത് പറ്റത്തില്ല, വില്ലയുടേതിനകത്ത് പറ്റത്തില്ല. കാരണം he is the owner of the association, is the owner of the common properties. അതിലേക്കൂടെ പോണോ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കും, വില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. That makes a difference. Otherwise, you should make a provision to form an association under the TC and transfer it the common properties to the association. How can you do that when you say that undivided right അവരുടെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? Undivided right ഇല്ലാതെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാ കൊടുക്കുന്നത്? I don't know. How do you do that? So 100% ownership TC thing is absolutely ruled out insofar as apartments are concerned. Recovery of common expenses. സാറ് ഈ ചാർജിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രശ്നമില്ല, ചാർജ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ടിന്റെ അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറി അസസസ് make an assessment of the common expenses. The law says that it is a charge over the property. ടീച്ചർക്കറിയാം, ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറാണ്. അപ്പം ചോദിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാർജ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ടീച്ചർ will definitely say charge is simply a simple mortgage. നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പണയം വെച്ചതാണെങ്കിൽ ഇരിക്കും. And you go to court for selling the apartment, not for recovery. It will be a charge, a statutory charge over the apartment. And ആക്ടിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you don't go for this thing. റിക്കവറിക്ക് ഇതൊന്ന് റിക്കവർ ചെയ്ത് തരണം. പാവപ്പെട്ട ഒരു അസോസിയേഷൻ 10,000 രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുനിസിപ്പൽ കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്ത് അവിടെ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട, തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയില്ല. ഓരോ മാസവും കാശ് കിട്ടുന്നില്ല, അതിനോട് കിട്ടാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് സഹിതം അവർക്ക് നോട്ടീസ് അയച്ച് കേട്ട് റെക്കോർഡാക്കി വെച്ച് കുറെ നാൾ കഴിയുന്നുണ്ടെ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ മോർഗേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ടിനകത്തുണ്ട്. സിമ്പിൾ മോർഗേജ് എങ്ങനെയാണോ റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ഇതാണ്ട് എനിക്ക് ഈ മോർഗേജ് പ്രകാരം 1 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടാനുണ്ട്, അപ്പം അതിന് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്ന് വിറ്റ് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. ഈ കമ്പല്ലിംഗ് പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് വേറൊരു ആക്ടിലായതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ മിടുക്കന്മാരായ ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ഇത് കോപ്പി അടിക്കാൻ വിട്ടുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ 40 കൊല്ലമായിട്ട് ഈ ആക്ട് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാത്തത്. ആക്ടിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടായത് കൊണ്ടല്ല. പിന്നെ ബിൽഡേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ ബിൽഡേഴ്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, അവരൊരു സിംഗിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഫയൽ ചെയ്താൽ immediately the act will become applicable. That is what section 2 says. But what will they do? They will do, I do not know how many builders representatives are here. But what will they do? They will simply transfer the title
deeds in favor of apartment owners without making this declaration. ഒറ്റ ഡോക്യുമെന്റ് കൂടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി. ഒറ്റ ഡോക്യുമെന്റ്. എന്നിട്ട് ഈ ആധാരം എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫോം ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ പേജ് അതും കൂടെ ഒപ്പിട്ട് ആ സെക്രട്ടറിയുടെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേരള അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ആയി. ഇവര് രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കല്യാണ സമയത്ത് എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനും എഗ്രി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണേഴ്സ് വിൽ എഗ്രി ടു എവറിഥിങ്. At the time of marriage, everybody will agree for anything, and at the time of divorce, they will disagree. At the time of dispute, they will disagree എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓണറിനെ കൊണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ impossible. That is the scenario that we have created by not applying this law. And I think that it's a procedure that we will have to follow. ഇപ്പം അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോകണം. All the apartment owners will have to make the declaration also. Otherwise, the owner as the sole owner could have done it. And I think that the second part can wait because this is basically the bottlenecks that we have been discussing for this particular act, because there is no regulatory provision, nobody volunteers to do this, and the builders do not volunteer to do this. Builders ഇങ്ങനെ volunteer ചെയ്യാത്തതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം once you make a declaration, you cannot convert common properties into private properties. That becomes a serious problem. People don't want to declare. At least a few builders do not want to declare. Nalla professional builders, they will do. Others are not willing to do that. That was why this act was not implemented. എനിക്ക് ഒരു വടി കറക്കുന്നുണ്ടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർന്നു പോകും എന്ന വിശ്വാസം എനിക്കില്ല. It requires a very detailed study, deliberation. We need to work out a formula by which the damage already done has to be restored. And ഞങ്ങള് basically are professionals, and we do not know the real how it actually works. I think that the industry will have to respond to this, and we are the facilitators in this particular process. And whatever kind of assistance that we can offer, we will be offering. Very clarification on that. We have challenged the provision. Section 2 has been challenged before the High Court. Our case now the order passaakiyattu interim order aayita passaakiyathu. The question that the Chief Justice asked was that how can I interfere without upsetting any provisions in the statute? That was the question that was asked. Therefore, this interim order was passed, and much things are to come. തിങ്കളാഴ്ച പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേസ് ഫൈനൽ ഹിയറിംഗിന്. If it is taken up, probably we will see that section 2 will go, and the government will have to come back with something else to substitute section 2 of the